जो है आए हुए आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज पास्टर कमल राज जी जो है हमारे बीच में हैं, वो प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, संदेश सुनाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। इस कॉन्फ्रेंस काल में आए हुए आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से फिर से स्वागत करता हूँ। पास्टर उंगले यीशु नामத்தினால அம்பாலா சர்ச் சார்பாக ஜீசஸ் ஆர்மி சார்பாக வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ பாஸ்டர். தேங்க்யூ. ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் ஊழியத்தையும் மிகவும் ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவாராக. எங்களுக்காக அதிகமாக ஜெபிக்கிறீங்க, எங்களுக்காக அதிகமாக பிரயாசப்படுறீங்க. உங்க அன்புக்காக கர்த்தருடைய நாமத்தினால நன்றி சொல்லுகிறோம். ஸ்தோத்திரம். ஸோ பாஸ்டர், நாங்க அதிக நேரம் எடுக்க விரும்பல. நீங்க முழுமையா நேரம் உங்களுக்காக வார்த்தைக்காக, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக நாங்க ஒதுக்க விரும்புறோம். ஸோ நீங்க வந்து இப்போ தொடங்கலாம் பாஸ்டர். சரிங்க பாஸ்டர். சரிங்க பாஸ்டர், நீங்க சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கு. अभी परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेके आएंगे। हम ज्यादा समय ना लेते हुए पास्टर जी के हाथ में देना चाहेंगे। तो मेरे प्रियो जो है बाकी सब अपना मोबाइल जो है म्यूट कर लें, ताकि क्योंकि वो तमिल में बोलेंगे, मैं हिंदी में बोलूँगा, थोड़ा ट्रांसलेट का काम होगा, अनुवाद का काम होगा। इसलिए जो है आप लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए, ताकि आपका जो है साफ तरीके से आप उसको सुन पाएंगे। म्यूट माइक को बंद करना है, सबने माइक को बंद करना है, किसी ने बोलना नहीं है बीच में। बिल्कुल चुपचाप होकर परमेश्वर के वचन को सुनना है, किसी के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सभी बंद करो अपना मोबाइल। बंद मतलब ये नहीं माइक बंद करो, कहीं बंद ना कर दे, काट ना दे। சரிங்க பாஸ்டர். ஓகே, அம்பாலாவில் இருக்கிறதான எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். अम्बाला में रहने वाले सब विश्वासी भाई बहनों को और सेवा करने वाले प्रभु के दास, उनके परिवार को प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. आमेन. இந்த வேளையிலே நாம் நேரடியாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போவோம். हम सीधा परमेश्वर के वचन की तरफ अपना ध्यान को ले जाएं. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தையும் 15ஆம் வசனத்தையும் நாம் வாசிக்கலாம். पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 और 15 को हम पढ़ेंगे. आमेन. யாராவது ஹிந்தில வாசிக்க சொல்லுங்க. 14 15 தானே? ஆமாங்க பாஸ்டர். ठीक. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है. ஆமென். இங்கே பாருங்க, ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் ஜெபிக்கின்றதான காரியத்தையும் நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் பதில் கொடுக்கிறதான காரியத்தையும் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். यहाँ पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने का और जब हम प्रार्थना करते हैं उसका जवाब देने के बारे में यहाँ पर लिखा है. இங்கே குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான காரியம் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால். यहाँ पर खास तौर से ये बताया गया है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं. ஆமென். நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் நாம் ஜெபிப்போம் என்று சொன்னால் எல்லா காரியத்திலையும் அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் கேட்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். किसी भी बात के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना आना चाहिए. ஆமென். அதே மாதிரி இரண்டாவதாக அந்த 15ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறதை போல நாம் கேட்கிறதை அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்கும் பொழுது
அவர் செவி கொடுக்கிறார் என்கிறதான தைரியமும் நமக்கு வேண்டும். अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, ये हियाव हमारे अंदर होना चाहिए करके 15 अध्याय में लिखा है. ஆமென் ஆமென் ஹalleluya ஆமென் ஆமென் ஹalleluya ஆமென். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, பாருங்க, अनेक நேரங்களிலே நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கேட்கிறதான விஷயத்திலே, ஜெபிக்கிறதான விஷயத்திலே हम अनेक समय में परमेश्वर के सम्मुख में जो मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उस बात में நாம் அவருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபிப்பது இல்லை. हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं. அதே நேரத்துல நாம் சில நேரங்களிலே ஜெபிக்காமையே விட்டுடுறோம். हम उसी समय में हम कई बार बिना प्रार्थना किए छोड़ देते हैं. பாருங்க, யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துல याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका जो है 2 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है. நாம விண்ணப்பம் செய்யறதில்ல என்று சொல்லி அங்க பார்க்கிறோம். நம்ம वहां पर हमने पढ़ा है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं या निवेदन नहीं करते. ஆமா, ஏன்னா अनेक நேரங்களிலே நாம என்ன நினைக்கிறோம், ஆண்டவருக்கு எல்லாமே தெரியும், சோ அதனால நம்ம எதுக்காக ஜெபம் பண்ணணும், கர்த்தரே எல்லாவற்றையும் சந்திப்பாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो तो सब बातों को जानता है, हम क्यों प्रार्थना करना है, सब परमेश्वर देख लेगा, ऐसा हम छोड़ देते हैं. இன்னொரு விஷயம் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அதே 4வது அதிகாரத்துல 3வது வசனத்துல तो वही एक और बात लिखा हुआ है, 4 का 3, याकूब का 4 का 3 में लिखा है. ஆமா, அங்க வந்து मांगते हो और அங்க நம்ம வந்து விண்ணப்பம் பண்ணுகிறதான காரியத்துல தகாத விதமாய் நாம் விண்ணப்பம் பண்றோமா? वहां पर ये लिखा है कि हम जो मांगते हैं वो बुरी इच्छा से मांगते हैं करके लिखा है. சோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த ரெண்டு வீக்னஸ் இருக்கு. ये 2 कमजोरी है हमारे अंदर. ஒன்னு, நம்ம வந்து ஜெபிக்க மாட்டேன்றோம். एक जो है हम प्रार्थना नहीं करते. இன்னொரு காரியம், நம்ம ஜெபம் பண்ணினாலும் எப்படி ஜெபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல. अब दूसरा, हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन किस तरह से करना है ये बात हमें पता नहीं. நாம இந்த காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில சரி செய்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலிருந்து ஒரு சரியான பதிலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். हम इन बातों में अपने आप को ठीक करें, तभी परमेश्वर की ओर से कुछ जवाबों को हम पा सकते हैं. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் இதற்காக சொல்றேன். मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ. பாருங்க, இப்ப ரன்னிங் ரேஸ் எல்லாருமே ஓடுறாங்க. जो है दौड़ में सब दौड़ते हैं. அப்படி போகும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஓடும் பொழுது அவங்களுக்கு தனித்தனியான ட்ராக் கொடுத்திருப்பாங்க. एक को दौड़ने के लिए उनका अलग से लकीर बनाया होता है, उसी लकीर के अंदर उन्होंने दौड़ना है. அப்படி ஓடும் பொழுது அந்த ட்ராக்ல தான் அந்த கரெக்டான பர்சன் வந்து ஓடணும். उसी ट्रैक में ही वो व्यक्ति दौड़ना है. அப்படி அவங்க ஓடும் பொழுது ட்ராக் மாறி ஓடி போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டா கூட அவங்களுக்கு பரிசு பொருள் கிடைக்காது. अगर वो जो है कोई दौड़ता है और दौड़कर वो फर्स्ट आ जाता है लेकिन ट्रैक में नहीं दौड़ा तो उसको वहां पर इनाम नहीं मिलेगा. அதே மாதிரி ஒருவேளை சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ட்ராக்ல ஓடி இருப்பாங்க, ஃபர்ஸ்டும் வந்திருப்பாங்க, ஆனா அவங்க வந்து போதை பொருளை யூஸ் பண்ணினதுனால முதல்ல வந்திருப்பாங்க. हाँ, कई जो है सही ट्रैक में दौड़े होते हैं और फर्स्ट भी आए होते हैं, लेकिन कई नशा करने के कारण वो पहले आ चुके होते हैं. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து வின் பண்ணிட்டு கடைசியில அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான பரிசு பொருட்கள் அவங்க கிட்ட இருந்து பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. कई ऐसे लोग जो दौड़कर जीत चुके थे, उनका कई लोगों को इनाम दिया भी गया, लेकिन बाद में उस इनाम को छीन भी लिया गया है. ஆமா, அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்கள் அந்த ரூலை சரியா ஃபாலோ பண்ணல.
उसका कारण क्या है? वो जो है वो नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं करने के कारण। ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஜெபிக்கும் பொழுது நாம் ஒரு கரெக்டான ஒரு ரூலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நிச்சயமாகவே நாம் எதிர்பார்க்கிறதான காரியங்களுக்கு கர்த்தர் சமூகத்திலிருந்து பதில் கிடைச்சிரும். अगर हम प्रार्थना करते समय भी ठीक ढंग से नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो परमेश्वर की ओर से जवाब जरूर मिलेगा. இப்போ உங்களுக்கு நான் வேதத்துல இருந்து ஒரு மனுஷன் ஒரு அழகான ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறாரு. ரொம்ப பெரிய ஜெபம்லாம் கிடையாது, ஒரு சிம்பிளான ஜெபம் தான். ஆனால் அந்த ஜெபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் உடனடியாக பதில் தருகிறார். एक बाइबल में से एक व्यक्ति की प्रार्थना को मैं आपको सामने ले आऊंगा. बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं है, बहुत छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन जैसे प्रार्थना किया गया है तुरंत परमेश्वर ने उसको जवाब दिया है. இந்த இந்த மெசேஜினுடைய கருப்பொருள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, इस संदेश का जो मुख्य बात क्या है? அற்புதங்களை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது, हम अद्भुत कामों को कैसे प्राप्त करें. இன்னொரு விதத்துல இப்படி கூட சொல்லலாம், हम एक दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறதான அந்த ரகசிய வருகையில प्रभु यीशु मसीह के आने का वो दूसरे आमद में நாம எப்படி அல்லது எப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம், हम कब और कैसे उठा लिए जाएंगे. ஆமா, இந்த பிரசங்கத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதிக்குள்ள இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறோம். हम इस संदेश के एक खास समय पर आए हुए हैं. பாருங்க, இன்னைக்கு கடைசி காலங்கள்ல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम जो है बड़े अंतिम दिनों में हम जीवन जी रहे हैं. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதான அந்த மத்தேயு 24, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21 இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நாட்களை குறித்து சொன்ன அந்த காரியங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. मत्ती 24 में और लूका 21 में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम अंतिम दिनों के बारे में कहा था वो सब आजकल पूरे हो रहे हैं. ஸோ இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் கடைசி நாட்களாக இருக்கிறபடியினால இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை ரொம்ப ரொம்ப சமீபமாக இருக்கிறது. ये अंतिम दिन होने के कारण जो है, अंतिम समय होने के कारण प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आमद है वो जल्दी होने वाला है. அந்த வருகையில நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். उस आमद में, उस आने में हम सभी जो है उठा लिए जाना चाहिए. ஆமா, நம்ம அம்பாலாவில் இருக்கிற சபையில் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட விட்டு போக கூடாது. हमारे अम्बाला के कलीसिया में जितने भी हैं एक भी नहीं छूटे जाना चाहिए. நாம எல்லாரும் பரலோகத்திற்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்துல போய் சேரணும். हम सभी स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना जरूरी है. போவதற்குரியதான ஒரு 7 விதமான ரகசியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரப்போகிறேன். वहाँ पर जाने के लिए एक 7 प्रकार की भेद की बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ. என்னோடு கூட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். मेरे साथ आप निकाल लीजिए. 1 ராஜாக்களுடைய புத்தகத்திலே 18ஆம் அதிகாரம், पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय 18-30 வசனத்திலே இருந்து அந்த காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ 30 से वो लिखा गया है. சுருக்கமாய் இதை நான் சொல்றேன். பாருங்க, जी जी. அங்க பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை அதாவது பாகாலை வணங்குகிறதான தீர்க்கதரிசிகள் அந்த மலை மேல கூடி இருக்கிறாங்க. वहाँ पर बाल जो देवता है उसका पूजा करने वाले वहाँ पर नबियाँ वहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं. கர்த்தரை வணங்கக்கூடியதான எலியாவும் அங்கே தனியாய் அங்கே வந்து நிற்கிறார். वहाँ पर परमेश्वर को जो पूजा करता है, मानने वाला है एलिया, वो अकेला वहाँ पर आकर खड़ा है. இப்ப எலியா வந்து அந்த பாகால் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு ஒரு சவால் கொடுக்கிறாரு. अब वहाँ पर एलिया जो है उस बाल के नबियों को एक चुनौती दे रहा है. கர்த்தர் தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள். अगर परमेश्वर प्रभु है तो उसकी पीछे चलो.
இல்ல பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்க. अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो. அவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க பாகால் தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. वो सारे नबी ये कह रहे थे, बाल के जो नबी थे बाल देवता के, वो कह रहे थे कि हमारा प्रभु हमारा देवता ही परमेश्वर है. அப்ப எலியா வந்து அவர் ஒரு சவால் கொடுக்கிறாரு. अब वहाँ पर एक चुनौती दे रहा है. அங்க அக்கினியினாலே உத்தரவு கொடுக்கின்றதான தெய்வமே உண்மையான தெய்வம் என்று சொல்லி அங்க சொல்றாரு. वहाँ पर ये बताता है जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा. ஆமா. இப்ப அங்க இருக்கிறதான எல்லாருமே ஆண்டவராகிய கர்த்தரிடத்திலே எலியாவும் அங்க இருக்கிறதான பாகால் தீர்க்கதரிசிகளும் சேர்ந்து வந்து நிக்கிறாங்க. वहाँ पर जो परमेश्वर के साथ जो खड़ा है वो एलिया और जो बाल देवता के साथ खड़े हैं बहुत से नबी वहाँ पर आकर खड़े हुए. முதல் சான்ஸ் வந்து பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் கிட்ட கொடுத்துறாங்க. पहले जो है जो चांस है वो जो बाल के नबी जो आए हुए हैं उनको दे दिया. அவங்க எல்லாரும் பலியை செலுத்திவிட்டு பாகாலை கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். वह उन्होंने क्या किया, जो 450 नबी हैं उन्होंने बलि किया और फिर बाल देवता को बुला रहे हैं. அப்ப அவங்க காலையில இருந்து கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, மத்தியானம் ஆகிறது, தொடர்ந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, ஆனால் பதிலே இல்லை. और सुबह से लेकर दोपहर हो गया और शाम हो गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया. இப்ப எலியா அவர் என்ன பண்றாருன்னா, உங்களுடைய தெய்வம் நிச்சயமா பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க. वो कहता है कि अच्छा वहाँ से तो जवाब नहीं आया आप लोगों को என்று சொல்லி எலியா என்ன பண்றாருன்னா, அவர் பலி செலுத்தும்படியாக ஒரு சில நடைமுறைகளை அங்கே செய்கிறார். वहाँ पर वो बलि करने के लिए जो है कुछ कार्यक्रमों को वो कर रहा है एलिया जो प्रभु के दास है. ஆமா, இத செஞ்சிட்ட பிறகுதான் அவர் ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்றாரு. 37வது வசனத்துல 36ஆம் வசனத்துல वहाँ पर नियम करने के बाद वो एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा है. ஆமா, ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே. 36 में लिखा है और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं. கர்த்தாவே, நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றான். இதுதான் ஜெபம். 37 में लिखा है ए यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है. அப்பொழுது प्रार्थना है. ஆமா, அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அவர் வச்சிருந்ததான எல்லா பலிகளையும் பட்சித்து அங்க இருந்ததான வாய்க்கால்ல இருந்ததான தண்ணீர் எல்லாவற்றையும் நக்கி போட்டது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया. இத பார்த்த எல்லா ஜனங்களும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுவரைக்கும் பாகால் தான் தெய்வம்னு சொன்னவங்க கர்த்தரே தெய்வம் என்று சொல்லி எல்லாரும் கத்துறாங்க. ये देख सब लोग जो अब तक ये कह रहे थे कि बाल ही देवता है, बाल ही ईश्वर है, अब मुंह के बल गिर के सब बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है. பாருங்க, இங்க எலியா செஞ்சது ஒரு சின்ன ஜெபம் தான், வெரி சிம்பிள் பிரேயர். यहाँ पर एलिया ने एक छोटा सा प्रार्थना ही, एक साधारण प्रार्थना ही किया था. அந்த சின்ன ஜெபத்துக்கு வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி வந்துடுச்சு. वो छोटी सी प्रार्थना के लिए जो है आग स्वर्ग से उतर आया. பாருங்க, இன்றைக்கு நாம கூட ஜெபிக்கிறோம். அங்க ஏற்கனவே வாசிச்சத போல நம்ம ஜெபிக்கிறோம், ஆனா தகாத விதமா ஜெபம் பண்றதுனால நமக்கு பதில் கிடைக்கல அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. हम प्रार्थना करते हैं लेकिन बुरे लालच के कारण जो है हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है. இங்க எலியா ஜெபம் பண்ணது, அவர் ஒரு சிம்பிளான ஜெபம் செய்யறாரு, பதில் கிடைக்கிறது.
यहाँ पर एलिया एक सिंपल सा प्रार्थना करता है, लेकिन उसके लिए जवाब मिल रहा है। ஆமா, இவருடைய ஜெபத்திற்கு முன்னாடி அவர் செஞ்சதான ஒரு 7 விதமான காரியங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. यहाँ पर प्रार्थना से पहले वो 7 कार्यों को किया है, वो बहुत खास बात है। சரி, அந்த 7 விதமான காரியங்கள்ல முதல் காரியம் என்னன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப. उस 7 कार्यों में प्रार्थना करने से पहले जो उसने किया है, उसका पहला काम को मैं अभी आपको बताता हूँ। இப்ப வாசிங்க 30ஆம் வசனத்தை. अभी 30 आयत में पढ़ सकते हैं। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। आमीन। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की बेटी जो गिराई गई थी मरम्मत की। ஆமென். இங்க நம்ம பார்க்கிறதான முதல் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தகர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பலிபீடத்தை அவன் செப்பனிட்டான். இதான் முதல் ஸ்டெப். ये जो है पहला जो स्टेप क्या था इसका, यहाँ पर जो यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की। தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, जो गिराई गई वेदी का मतलब क्या है, அங்கே பலி செலுத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்ததான அந்த பலிபீடம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது, உடைஞ்சிடுச்சு. वहाँ बलि करने के लिए जो वेदी बनाई गई थी वो गिराई गई या तोड़ी गई। பலிபீடம் என்று சொன்னால் என்ன? वेदी का मतलब क्या है? பலிபீடம் என்பது பலி செலுத்துகிறதான இடம். वेदी जो है बलि करने का एक स्थान है। இன்னொரு விதத்துல பிளேஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது தியாகம் செய்கிறதான இடம். दूसरी भाषा में कहें तो प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, तो त्याग करने का या अपने आप को समर्पण करने का एक जगह है। இன்றைக்கு இந்த பலிபீடம் நம்முடைய இருதயத்தையும் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே எப்படி இருக்கிறோம் என்பதையும் அது காட்டுகிறது. ये जो वेदी है वो हमारे हृदय को और हम परमेश्वर के सम्मुख में किस तरह से है इस बात को बताता है। பாருங்க, ஒரு சில இடங்களிலே இந்த பலிபீடம் எதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னால், कई एक जगह में ये वेदी क्यों बनाई गई थी। ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள்ல, अगर उत्पत्ति की 12 का 7 और 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, அந்த பலிபீடம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறதான பலிபீடம். वो वेदी जो है वो परमेश्वर की आराधना करने वाला वेदी था। ஆதியாகமம் 22:9ல, उत्पत्ति 22 का 9 में அது உயிருக்குயிராய் நேசிக்க கூடியதான எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யக்கூடியதான ஒரு பலிபீடம். जो जान से जो प्रेम करते हैं उन सब बातों को वहाँ पर त्याग करने का या समर्पण करने का एक वेदी है, एक स्थान है। அதே ஆதியாகமம் 35:1ல, उसी उत्पत्ति की किताब 35 के 1 में इस प्रकार लिखा है, ஆபத்திலிருந்து நாம் தப்பிக்கும் பொழுது அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறதான ஒரு பலிபீடம். वहाँ पर जब खतरे से संकट से बचना है, बचने के बाद धन्यवाद देने का एक स्थान है जो वेदी है। ஆமா, ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்துல நம்மை பரிசுத்தத்திற்கென்று அர்ப்பணிக்க கூடியதான ஒரு பலிபீடம். वहाँ रोमियो 12 का 1 में लिखा है कि हमें अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पण करने का एक स्थान वेदी है। பாருங்க, இன்றைக்கு இந்த பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ये इस प्रकार की जो वेदी है आज जो है गिराई गई है। நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருப்பதிலே, ஜெபிப்பதிலே நாம ரொம்ப பின்தங்கி போயிருக்கிறோம். हम परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करने का या प्रार्थना करने का उसमें हम बहुत पीछे हटे हुए हैं। ஆண்டவருக்கென்று தியாகம் செய்ய வேண்டியதான अनेक காரியங்களை இன்னும் தியாகம் பண்ணாம நாம் இன்னும் அந்த காரியங்களிலே நாம் நாட்டத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். हम जो परमेश्वर के लिए जिन जिन बातों का त्याग करना है, छोड़ना है, उन बातों को ना छोड़ के उनसे हम मोहब्बत या प्यार करते हुए रहते हैं। நாம் ஆரம்ப காலங்களிலே நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜெபித்ததை இன்றைக்கு நாம் ஒழுங்கா ஜெபிக்கிறது கிடையாது. हम शुरुआत के दिनों में जो परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करते थे, आज हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। ஆரம்ப நாட்களிலே நல்லா வேதம் வாசிச்சோம், ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வேதம் வாசிக்கிறதே இல்ல.
शुरुआत के दिनों में हम बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ते थे, लेकिन अभी हम बाइबल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। இந்த பலிபீடங்கள் இன்றைக்கு தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ये इस तरह की वेदियां जो गिराई गई हैं, ஆதி நாட்களிலே நம்ம காலையில எழுந்திருந்து ஜெபம் பண்ணோம், அதிகாலையில பிரேயர் பண்ணோம். ஆனா இன்னைக்கு நம்மளால பண்ண முடியல. और शुरुआत के दिनों में हम भोर को उठकर प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हम कर नहीं रहे हैं। இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எப்பொழுது பார்த்தாலும் நம்ம போனும் கையுமா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், இல்லைன்னா டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ये लॉकडाउन के दिनों में हम हमेशा फोन को हाथ में लेके बैठे रहते हैं, नहीं तो टीवी के आगे बैठे रहते हैं। நம்முடைய நேரங்களை எல்லாம் இதற்கு செலவிடுறதுனால காலையில நம்ம எழுந்துக்கிறது லேட் ஆயிடுது. हम अपने समय को इन चीजों के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो हम सुबह उठने में लेट हो जाता है। இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்றாரு, நீ இந்த தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த பலிபீடம் சரி செய்யப்பட வேண்டும். परमेश्वर आज हमें देकर बताता है, ये जो गिराई गई है जो वेदी है, इसको ठीक करो। வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே जो है प्रकाशित वाक्य की किताब 2ஆம் அதிகாரத்துல 4ஆம் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और 2:4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு ஒரு குறை உண்டு. पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। இந்த அன்பிற்கு திரும்பும்படியாக தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. इस प्रेम में वापस आने के लिए प्रभु कहता है, ஆதியில் கொண்டிருந்த அந்த அன்பிற்கு திரும்ப சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहता है वो तो पहला सा प्रेम आपने जो किया है उसमें वापस आओ। நம்முடைய பலிபீடங்கள் சரி செய்யப்பட வேண்டும். हमारी वेदियां जो गिराई गई है वो ठीक होना बहुत जरूरी है। ஆமா, அருமையானவர்களே, இன்னொரு காரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பலிபீடம் என்பது காணிக்கை செலுத்துகிறதான இடம். ये जो दूसरा जो वेदी है तो इसका ये जो स्थान है वो दान देने का भी स्थान है। மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்துல அதை பார்க்க முடியும். मत्ती 5:23 में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। பாருங்க, நம்முடைய பலிபீடங்கள் சரி செய்யப்பட வேண்டும். हमारी जो वेदी है वो ठीक होना जरूरी है, मरम्मत होना जरूरी है। நம்ம சகோதரனோட பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சண்டை இருக்குதுன்னா அங்க வந்து காணிக்கையை கூட செலுத்த வேண்டாம், அங்கேயே வச்சுட்டு முதல்ல போயிட்டு உன்னுடைய சகோதரனுடைய ஒப்புரவாகு என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். अगर हम अपने भाइयों से अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो वचन में लिखा है कि तुम अपने दान को वहीं रख के, दान पेटी के पास रख के पहले जाकर मेल मिलाप करके आओ, फिर दान देना करके वचन में लिखा है। இன்றைக்கு ஒரு சிலர் நம்ம மன்னிக்காம இருக்கிறதுனால இந்த பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. आज कुछ लोगों को हम जो माफ नहीं कर पा रहे हैं, उसी के कारण वेदी गिराई गई है, गिरी हुई है। ஆமா, எபேசியர்ல நம்ம வாசிக்கிறத போல எபேசியர் में जैसे हम पढ़ते हैं 4ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்துல, கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். हाँ, वचन में लिखा है जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। இந்த பலிபீடம் சரி செஞ்சாதான் ஆண்டவருடைய வருகையில நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். ये अगर वेदी को हम मरम्मत करें, सही करें, तभी हम परमेश्वर की दूसरे आमद में हम उठा लिए जाएंगे। இந்த பலிபீடம் சரி செய்யப்படும் பொழுதுதான் நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு கர்த்தர் பதில் தருவார். ये अगर वेदी हम ठीक करें तभी हमारी प्रार्थना के लिए प्रभु उत्तर देगा। ஆமா, இரண்டாவது காரியமாக दूसरी बात, அங்கே அவர் 31ஆம் வசனத்துல இஸ்ரவேல் என்று பெயர் வைக்கிறார். वहाँ पर जो है 31वें वचन में लिखा है कि तेरा नाम इज़राइल होगा करके वो नाम रखता है। ஆமா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க தகர்க்கப்பட்ட அந்த பலிபீடத்தை சரி செய்துவிட்டு இஸ்ரவேல் என்ற பெயர் வைக்கிறார். यहाँ पर जो गिराई गई वो वेदी को मरम्मत की, उसके बाद वो इज़राइल नाम रखता है उस वेदी के लिए। ஆமா, இஸ்ரவேல் என்று சொன்னால் इज़राइल माने தேவனோடும் மனிதனோடும் போராடி மேற்கொண்டவன். परमेश्वर और इंसान से लड़कर जीता हुआ व्यक्ति। பாருங்க, ஜெபம் பண்ணுகிறதான விஷயத்துல
प्रार्थना जो करते हैं उस बात में நாம் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். हम जो है बिना मायूस हुए प्रार्थना करना चाहिए. அநேக விஷயங்கள்ல ஜெபம் பண்றோம், ஆனா நம்ம அதுல விசுவாசம், நமக்கு முழு விசுவாசம் இல்ல. हम बहुत से कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा पूरा विश्वास नहीं है. உதாரணத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல விசுவாசம் வச்சு கடல் மேல நடந்த பேதுருவை பார்க்கும்போது, अगर हम उदाहरण के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करके जो समुद्र के ऊपर चला था, पतरस के बारे में जब हम देखते हैं, அவர் கடல் மேல நடந்தாரு, वो समुद्र के ऊपर चला तो था, ஆனால் அவர் மறுபடியும் அந்த உலக காரியங்களை பார்த்த பிறகு காற்று வீசுகிறத கண்டு பயந்து கடலுக்குள்ள முழுகிட்டார். அப்ப முழு விசுவாசம் அங்க இல்ல. जो है वो आवाज, उसको आवाज को देखा तो वो फिर डूबने लगा. उसका मतलब यह है कि चला तो था लेकिन पूरा विश्वास नहीं था. இங்க யாக்கோபை குறித்து பார்க்கும்போது பாருங்க, அவருடைய ஜெபம் விடாப்பிடியான ஜெபமாய் இருந்தது. लेकिन जब याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी जो प्रार्थना थी वो बहुत मतलब जिद्द वाली प्रार्थना थी. எந்த வேளையிலும் சோர்ந்து போகாம ஜெபம் பண்ணுங்க. किसी भी परिस्थिति में आप बिना निराश हुए प्रार्थना करना வேதனைகள் வந்தாலும், சோதனைகள் வந்தாலும், வியாதிகள் வந்தாலும், பலவீனங்கள் வந்தாலும், எல்லா சூழ்நிலையிலையும் சோர்ந்து போகாம ஜெபம் பண்ணுங்க. चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप बिना मायूस हुए आप प्रार्थना करते रहना चाहिए. விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் இயேசு கிறிஸ்து. विश्वास को शुरू करने वाला और उसका अंत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है. ஆனா இதற்கு எதிராக பயத்தை துவக்குகிறதும் கொடுக்கிறதும் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சாத்தான். इसके विरोध में डर को उत्पन्न करने वाला और अंत करने वाला भी शैतान है. நம்ம பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காம இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இடம் கொடுப்போம். हम शैतान के लिए जगह ना देंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह देंगे. இங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மூளை சாதிக்காததை முழங்கால் சாதிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. यहाँ पर कहते हैं जो दिमाग जो कर नहीं पाया वो उसको घुटनों ने कर दिखाया कहते हैं. விடாப்பிடியாய் ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவோம். अगर एक जिद्दी से प्रार्थना करना शुरू कर दे तो जरूर परमेश्वर से आशीष पाएंगे. आमेन. மூன்றாவது காரியமாக, तीसरी बात, அங்க 12 கற்களை எடுத்து அந்த கற்களாலே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறார். वहां पर उसने 12 पत्थर चाटे और वेदी बनाई. ஏற்கனவே அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டிருக்கு, அதை சரி பண்ணிட்டாங்க. ये पहले एक वेदी गिराई गई थी जो उसको मरम्मत किया. ஆனா இங்க புதுசா ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுறாங்க. यहाँ पर देखिए दोबारा एक नई वेदी को बना रहे हैं. நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிறத சரி பண்ணிட்டாலும் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே புதிய காரியங்களை திரும்பவும் ஆண்டவருக்கு செய்யும்படியாக நாம் புதிய பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும். हम पहले की जो कमियां हैं उसको हमने ठीक कर लिया, उतना ही नहीं हम परमेश्वर के लिए कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए. எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரம் 1 வசனம் 2வது வசனத்துல இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इब्रानियों 6 का उसका पहला और जो है दूसरा आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है. போட்ட அஸ்திபாரத்தையே திரும்ப திரும்ப போடாம பூரணராகும்படி கடந்து போவோமாக அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. वहाँ पर ये लिखा है कि हम आरंभ की बातों को छोड़कर जो नींव पहले बनाई गई थी उसको दोबारा ना डालें, नींव फिर से ना डालें, हम आगे बढ़ते जाएं करके लिखा. ஆமா, இங்க இந்த 12 கற்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். हम यहाँ पर 12 पत्थर के बारे में पढ़ते हैं. இந்த 12 என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ये जो 12 है इसका नाम का एक मतलब है. 12 என்று சொன்னால் பாருங்க நிறைய காரியங்களை பார்க்கிறோம். 12 மாதங்கள், 12 சீஷர்கள், 12 அப்பங்கள், 12 கோத்திரங்கள் என்று சொல்லி 12 குறித்து நிறைய பார்க்கிறோம். நம்ம हम 12 के बारे में हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं कि 12 गोत्र है, 12 चेले हैं, 12 महीना है, ऐसे कई बातों को हम देखते हैं. இந்த 12ன்ற வார்த்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு. ये जो 12 जो शब्द है ये बहुत खास है. இதனுடைய எபிரேய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, इसका इब्रानियों का मतलब क्या है?
பெனாயா என்கிற भाषा में பெனாயா என்கிறதான வார்த்தை வருகிறது. इसका मतलब बनाया आ रहा है इब्रानी भाषा में. அதற்கு என்ன அர்த்தம்னா வல்லமை என்றும் புதுப்பித்தல் என்றும் அர்த்தம். इसका क्या मतलब है कि सामर्थ और नया होना, ये दोनों मतलब है. बनाया का मतलब ஆமா, பலிப்பிடம் என்று சொல்லுகிறதான ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிறதான, மன்னிக்கின்றதான, நன்றி செலுத்துகிறதான அந்த பலிப்பீடத்தை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம். இந்த பலிப்பீடத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா புதிய பலிப்பீடத்தை நம்ம கட்டணும். हम जो पहले की जो वेदी है, जिसमें हम त्याग करना है, जिसमें हमें माफ करना है, जिसमें हमें दान देना है, उन तमाम चीजों को सही करने के बाद एक नई वेदी को भी बनाना बहुत जरूरी है. ஆமா, நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருடைய வரங்கள் கிரியை செய்யணும். हमारे जीवन में परमेश्वर की वरदान कार्य करना. ஆமா, அப்ப இந்த புதிய பலிபீடத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கட்ட வேண்டும். हमारी ये नए वेदी को भी हमारे जीवन में परिवार में बनाना चाहिए. தீமையான எண்ணங்கள், இச்சையான சிந்தனைகள், கர்த்தருக்கு விரோதமான பிரியமில்லாத காரியங்கள், இவைகள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறியக்கூடியதான ஒரு வல்லமை நமக்குள்ள வேண்டும். हम जो परमेश्वर नहीं चाहता है, ऐसी बातें जो विचार में है, जो ऐसी चिंताओं में है, देखने में है, जो परमेश्वर नहीं चाहता, वो पाप गुनाहों को उठाकर फेंकने की हिम्मत हमें होनी चाहिए. சரி, நான்காவது காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். चौथा बात को मैं आपको बताता हूं. 32வது வசனத்துல ஒரு வாய்க்காலை உண்டாக்கினான் என்று அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर लिखा है, एक गड्ढा खोदा करके लिखा है, चारों तरफ வாய்க்கால் எதற்காக உருவாக்குவாங்கன்னா தண்ணீர் ஓடும்படியாக, அது வழியாக அது வாய்க்காலை உருவாக்குவாங்க. वहाँ नाला क्यों बनाते हैं, गड्ढा क्यों खोदते हैं? पानी उसमें से निकलने के लिए खोदते हैं. பாருங்க, அந்த தண்ணீர் வந்து பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पानी पवित्र आत्मा के लिए उदाहरण में बताया गया है. அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் போகக்கூடியதான வழியாக அந்த வாய்க்காலை உருவாக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा जाने लायक उस नाले को या गड्ढा खोदना चाहिए. இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா, और साफ तौर पे कहें तो பரிசுத்த ஆவியானவரை தங்க வைக்கக்கூடியதான ஒரு வாய்க்காலை நாம் உருவாக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा को वास करने लायक एक नाला या गड्ढे को खोदना जरूरी है. वेदी के साथ साथ उसकी इंडिया ने गड्ढा खोदा था. பரிசுத்த ஆவியானவர், ஆமா, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு புறாவை போன்றவர். पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई है. பாருங்க, பரிசுத்த ஆவியானவரை புறாவை பார்த்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அப்படி கையை இது பண்ணோம்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணிடும், பறந்து போயிடும். हम जो है अगर कबूतर को देके थोड़ा हाथ हिलाएं तो वो उड़ जाएगा. ஆமா, அது கூட நம்ம வந்து சாஃப்ட்டா மிருதுவாக பழகுவோம் என்று சொன்னால் அது நம்ம கூடவே என்ன பண்ணும், பழகும். जो अगर हम हाथ उठाएं तो वो उड़ जाता है. अगर हम बहुत प्रेम से उससे व्यवहार करें तो वो हमारे साथ व्यवहार मतलब आदत में आ जाता है. ஆமா, அதே மாதிரி நீங்க வந்து காகத்தை பாத்தீங்கன்னா, காகத்தை நீங்க எத்தனை முறை துரத்தினாலும் திரும்பி வந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம கிட்ட. वो जो अगर आप कब्जे को उड़ा दें तो वो बार-बार वो वापस हमारे पास आता रहेगा. ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவை போன்றவர். புறா ஒரு முறை போச்சுன்னா திரும்பி வராது. पवित्र आत्मा जो है कबूतर की नाई है, वो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आएगा. பாருங்க, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் பிசாசினுடைய ஆவிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. पवित्र आत्मा के लिए और शैतान की आत्मा के लिए एक फर्क है. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் வரும் பொழுது நமக்கு நன்றாக தெரியும். पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो अच्छी तरह हमें महसूस होता है, पता लगता है. ஆனால் அவர் நம்மை விட்டு போகும் பொழுது நமக்கு தெரியாது. लेकिन वो हमसे जब जाएगा, चला जाएगा तो हमें बिल्कुल नहीं पता लगता. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலை விட்டு போனதை அவன் அறியாதிருந்தான் என்று பார்க்கிறோம். वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा शाऊल को छोड़कर चला गया, इस बात को वो नहीं जानता था. ஆனா பிசாசின் ஆவி ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வருவது தெரியாது, ஆனால் போவது தெரியும். लेकिन जो दुष्ट आत्मा है वो किसी इंसान के अंदर आना नहीं जानता है,
जान पड़ता, लेकिन वो उसका जाना सभी लोगों को पता लगता है। நிறைய பேருக்கு பாருங்க பிசாசு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிசாசு போக சொல்லி நம்ம கட்டளை கொடுக்குறோம், ஜெபிக்கிறோம். அப்ப பிசாசு என்ன பண்ணுது? அவங்கள அலக்கழிச்சு அதன் பிறகு ஓடி போகுது. कुछ लोगों को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो उनको बहुत हिलाता है, उनको परेशान करता है, उसके बाद वो चिल्ला कर जाता है। எப்படி அவங்களுக்குள்ள பிசாசு வந்துச்சுன்னு அவங்கள கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியாதுன்னுவாங்க. लेकिन उनसे अगर आप पूछें कि ये दुष्ट आत्मा कब आपके अंदर आई, तो वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता ये कब आई। இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, यहाँ पर हमें सीखने वाली खास बात है, பரிசுத்த ஆவியான நமக்குள்ள தங்க வைக்கிறதுக்கான இடத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். पवित्र आत्मा का हमारे अंदर बने रहने के लिए वो जगह को तैयार करना बहुत जरूरी है। பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க முடியாத சில இடங்களை உங்களுக்கு சொல்றேன். पवित्र आत्मा जहाँ नहीं रुक पाता, जहाँ नहीं वो रह पाता, उस जगह के बारे में मैं बताऊंगा आपको। சங்கீதம் 51:11 வசனத்துல भजन संगीता उसका 51 का 11 में इस प्रकार लिखा है, பாவம் நிறைந்த இடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க மாட்டாரு. जहाँ पाप भरा हुआ है उस जगह में पवित्र आत्मा नहीं रह पाएगा। ஏசாயா 63:10 வசனத்துல अगर यशाया 63 का 10 में इस प्रकार लिखा है, கலகம் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க மாட்டாரு. ஏசாயா 63:10. जहाँ लड़ाई होती है या यहाँ जहाँ विरोध करते हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं रुक पाएगा। எபேசியர் 4:30 வசனங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது एफिसियों 4:30 में इस प्रकार पढ़ते हैं, கசப்பு, கோபம், மூர்க்கம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்க இருக்க மாட்டாரு. कड़वाहट, क्रोध, विरोध ये जब रहेगा तो पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமா பேசும்பொழுது அவர் அங்க இருக்க மாட்டார். மத்தேயு 12:32 जो है मत्ती उसका 12:32 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध जब हम बोलते हैं तो वो वहाँ पर नहीं रहेगा। அப்ப நம்ம பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கக்கூடியதான அந்த வாய்க்காலை நாம் சரியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். इसलिए पवित्र आत्मा जो वहाँ रुकना है, उस नाले को या उस गड्ढे को हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। ஐந்தாவது காரியமாக 5वीं बात 33 वசனத்துல 33वें आयत में लिखा है, அவன் விறகுகளை அடுக்கினான் என்று பார்க்கிறோம். वो वहाँ पर लिखा है, वो लकड़ियों को सजाया करके लिखा है। விறகு என்று சொன்னால் ஜனத்தை குறிக்கிறது. लकड़ी माने लोगों को बताता है। நாம் ஜனமாகிய அநேக ஆத்துமாக்கள் இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம அம்பாலாவை சுற்றிலும் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்காங்க. ये लकड़ी रूप जो लोग हैं वो संसार में बहुत है और अम्बाला में भी है। அவர்களை நாம் கர்த்தருக்கென்று அவர்களை கர்த்தருக்கென்று நாம் ஆதாயப்படுத்த வேண்டும். उन लोगों को हम परमेश्वर के लिए कमाना चाहिए। பாருங்க, இன்னொரு விதத்துல விறகுகள் என்பது एक और उसमें दृष्टिकोण में लकड़ी माने விறகு டைரக்டா நம்மளால எடுக்க முடியாது. மரத்தை வெட்டினாதான் விறகு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. जो लकड़ी है वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है। अगर कोई पेड़ को काटे, उसको सुखाए, तभी वो लकड़ा में मिलता है। சோ மரத்திலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படுகிறதை போல நம்முடைய சுயமானது, சுபாவ கிளைகளானது வெட்டி எடுக்கப்பட வேண்டும். जैसे लकड़ी को पेड़ से काट के निकाला जाता है, उसी तरह हमारा जो स्वभाव है, जो खुद का है, वो हमारे उसमें से जो जन्म स्वभाव से निकालना बहुत जरूरी है। ரோமர் 11:16 வசனத்துல இருந்து 25 வசனம் வரைக்கும் நம்ம அதை பார்க்கிறோம். हम रोमियो का 11 का 15 से लेकर 21 आयत तक उन बातों को हम देखते हैं। பெருமை, மேட்டிமையான எண்ணங்கள், இந்த மாதிரியான சுபாவ கிளைகள்லாம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது. அவைகளை வெட்டி தேவ சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். वहाँ पर लिखा है घमंड और ईर्ष्या, इन तमाम बातें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। उसको काट कर
परमेश्वर की उपस्थिति में हमसे हमारी स्वभाव को देखना चाहिए करके लिखा है। ஆமென். அப்ப விறகுகளை அடக்கினான் என்று நம்ம பார்க்கிறது ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும். இரண்டாவதா நம்முடைய சுயத்தை சாகடிக்க வேண்டும். वो लकड़ी को उसने सजाया ऐसा लिखा है, उसका मतलब है कि हम आत्माओं को प्रभु के लिए, मसीह के लिए तैयार करना है। और दूसरी बात जो है, जो स्वभाव हमारे अंदर जो मसीह नहीं चाहता है, उनको काट कर, उनको निकाल कर फेंकना है। ஆறாவது காரியமாக छठवीं बात, அவன் காளையை சந்து சந்தாக துண்டித்தான் என்று பார்க்கிறோம். वहाँ पर वो जो बलि का जानवर था उसको उसने टुकड़े टुकड़े करके दिया करके लिखा है। ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல रोमियो 12 का 1 में इस प्रकार लिखा है, நாம் ஜீவ பலியாக நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். हम जो है जीवित बलि के रूप में अपने आप को समर्पण करना है करके लिखा है। ஆமா, உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் நாம் போடக்கூடாது. हम संसार के सदृश्य ना बनना है। ஸோ நம்மை அப்படி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित बलि के रूप में समर्पण करना है। எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு, एफेसियों 5 के 2 में इस प्रकार लिखा है, அவர் கல்வாரி சிலுவையில பலியானாரு. वो जो है क्रूस पर मरा, தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து ஆமா தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து அன்பு கூர்ந்தார். அதே போல நாமளும் அன்புல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். अपने आप को बलि करके प्रेम किया, उसी तरह हम भी प्रेम में बने रहना करके वचन में लिखा। ஆமா, நம்ம ஆண்டவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலிகள் மேல அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு. हमारे प्रभु को बलियों के ऊपर चाहत नहीं है। इब्रानियों 10 का 1 में लिखा, அவருக்கு எது பிரியம்னு वो बलि को नहीं चाहता। அவருக்கு எது பிரியமானதுன்னா எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துல इब्रानियों 13 को 16 में उसका क्या पसंद है उस बात को लिखा है, நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள், भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ஸோ அப்போ ஆண்டவர் எந்த பலிகள் மேலே பிரியமாக இருக்கிறாருன்னா நன்மை செய்கிறதுலையும் தான தர்மம் பண்ணுறதுலையும் அப்படிப்பட்ட பலிகள் மேலே பிரியமாக இருக்காரு. परमेश्वर किन बलिदानों से प्रसन्न होता है? भलाई करना और उदारता दिखाना, दान पुण्य करना, इसमें प्रसन्न रहता है। ஸோ இப்படிப்பட்ட பலிகளை நாம் செய்ய வேண்டும். इस प्रकार की बलिदानों को हमें करना चाहिए। சரி, இப்போ ஏழாவது காரியமாக 7वीं बात 34வது வசனத்துல 1 ராஜாக்கள் 18:34ல पहला राजा 18 का 34 में इस प्रकार लिखा है, 4 குடம் தண்ணீர் கொண்டு வந்து ஊற்றுகிறார்கள் அந்த பலிகள் மேல. उस बलियों के ऊपर 4 घड़े पानी भर के उंडेलते हैं। இது மாதிரி 3 முறை அங்க ஊற்றுறாங்க. वहाँ पर 3 बार ऐसे करते हैं, அப்ப 3 बार पानी डालते हैं। அப்ப 4 குடம் தண்ணீரை 3 முறை ஊற்றும் பொழுது மொத்தம் 12 முறை தண்ணீர் ஊற்றுகிறார்கள். 12 குடம். 4 घड़ा पानी को अगर 3 बार डाला तो 12 घड़े पानी को डाल रहे हैं, उंडेल रहे हैं। இங்கேயும் திரும்ப அந்த 12 என்கிறதான நம்பர் வருது. यहाँ पे दोबारा नंबर आ रहा है। அப்ப 12 என்கிறதான அந்த நம்பருக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது போல புதுப்பித்தல் அப்புறம் வல்லமை இந்த 2 அர்த்தங்கள் உண்டு. ये जो 12 संख्या का जो मतलब है, हमने पहले भी देखा, एक नया करना और दूसरा सामर्थ्य, इस प्रकार का मतलब है। அப்ப தண்ணீர் வந்து பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பாக சொல்லப்படுகிறது. यहाँ पर पानी जो है पवित्र आत्मा के संति है। நாம் பரிசுத்த ஆவியானவராலே எப்பொழுதும் நாம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा से हमेशा हम नए होते रहना बहुत जरूरी है। நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே எப்பொழுதும் கழுவப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा से हम हमेशा धोए जाना भी जरूरी है। இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டியதான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, यहाँ पर हम देखने वाले एक और बात है, அந்த விறகுகள் மேல காளையை துண்டித்து சந்து சந்தாக துண்டித்து மேல வச்சிருக்காங்க.
वहाँ पर जो लकड़ी के ऊपर जो है वो बलि के जो जानवर है, बलि का जो वो है उसको काट कर रखा हुआ है। இப்ப இதுக்கு மேல என்ன பண்றாங்கன்னா 12 குடங்கள் நிறைய தண்ணீரை வந்து ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். वहाँ पर 12 घड़े भरकर वो पानी डाल रहे हैं उस वेदी पे। அப்ப என்ன ஆயிருக்கும், அங்க தண்ணீர் வந்து அந்த பலிகள் மேல இறங்கி இருக்கும், அந்த விறகுகள் மேல இறங்கி இருக்கும். அதன் பிறகு அங்கே சுற்றி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற வாய்க்கால்களிலே போய் அந்த தண்ணீர் தங்கி இருக்கும். अब वहाँ पर क्या हुआ होगा, उस बलि के ऊपर भी पानी गिरा होगा और वो पूरी तरह लकड़ी में भी गिरा और पूरी वेदी में गिरा और जो चारों तरफ जो गड्ढा खोदा हुआ है वहाँ पर जाकर पानी रुक गया। நம்ம இங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, यहाँ पर हम सीखने वाले एक दूसरी बात है, அந்த காளையின் மேல இருக்கிறதான அந்த ரத்தம் முழுவதுமாக இந்த தண்ணீராலே நிரப்பப்பட்டு அந்த தண்ணீரோடு சேர்ந்த மாதிரி அந்த விறகுகளையும் அந்த ரத்தமானது நிரப்பி இருக்கும். அதே மாதிரி வாய்க்கால்கள் முழுவதுமாக ரத்தமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும். वहाँ पर जो जानवर कोई भी जानवर जो काट के रखा गया था, जब पानी डाला गया है उसका खून भी लकड़ी के ऊपर भी और वेदी के ऊपर भी और जो है जो गड्ढा खोदा गया था उसके ऊपर भी இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே எல்லாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. अब प्रभु यीशु मसीह की खून से सब कुछ धोया गया, साफ हो गया. இந்த 7 காரியங்களை செய்த பிறகுதான் எலியா ஜெபிக்கிறார். ये 7 कामों को करने के बाद ही एलिया प्रार्थना कर रहा है. இந்த 7 விதமான வழிமுறைகளை செய்த பிறகு அங்கே ஜெபிக்கிறதான ஜெபத்திற்கு, சிம்பிளான ஜெபத்திற்கு கர்த்தர் பதில் தருகிறார். ये 7 प्रकार के काम करने के बाद भी जो सिंपल प्रार्थना किया गया है उसके लिए प्रभु अपनी जवाब को दे रहा है. நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த 7 விதமான ஸ்டெப்ஸை வந்து செய்வோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் பதில் தருவார். हम भी इस प्रकार के बाद ये 7 कामों को करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருக்கு முதல்ல செய்து கொண்டிருந்ததான உற்சாகமான காரியங்கள் இன்றைக்கு தகர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை சரி செய்ய வேண்டும். हम जो पहले परमेश्वर के लिए जो उत्साह से कर रहे थे वो जो गिराई गई वेदी है उसको फिर खड़ा करना है. அதை தொடர்ந்து செய்வதற்கு இஸ்ரவேல் என்ற பெயர் வைத்ததைப் போல நாம் தொடர்ந்து செய்வதற்கு நம்முடைய எண்ணங்களை முழுவதுமாக ஆண்டவர் சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். हम लगातार उसको करने के लिए जैसे इस्राएल का नाम रखा गया वैसे हम अपने आप को और समर्पण करना चाहिए. 12 கற்களாலே அவன் பலிபீடத்தை புதியதாக கட்டினதைப் போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புதியதான காரியங்களை நோக்கி நாம் இன்னும் செல்ல வேண்டும். और 12 पत्थर से जैसे उसने नया वेदी बनाई उसी तरह नए कार्यों में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए. ஒரு வாய்க்காலை அவன் உண்டாக்கினதைப் போல பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கக்கூடியதான இடத்தை நாம் நம்முடைய உள்ளத்திலே சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். उसी तरह जैसे उन्होंने गड्ढा बनाया था पानी के लिए उसी तरह पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को तैयार करना जरूरी है. அவன் விறகுகளை அடுக்கினதைப் போல நம் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்ய வேண்டும். அதே போல நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். जैसे उन्होंने लकड़ी को रखा था, आत्माओं को जीतना है, साथ ही साथ अपने आप को समर्पण भी करना है. அவன் காலையை சந்தாக துண்டித்ததைப் போல நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற சுபாவ காரியங்களை, மேட்டிமையான காரியங்களை, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை துண்டித்து நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். उस तरह जिस तरह से उन्होंने जानवर को बलि करने के लिए टुकड़े टुकड़े करे उस तरह से हम अपने जीवन में जो भी प्रभु नहीं चाहता उन बातों को टुकड़े करके अपने சுபாவ से अलग कर देना चाहिए. கடைசியாக அவன் வந்து அங்க 12 குடங்கள் நிறைய தண்ணீரை ஊற்றின பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை அங்கே நிரப்புனதைப் போல நம்முடைய இருதயமும் நம்ம எல்லாருமே வந்து நிரப்பப்பட்டு இருக்க வேண்டும். और जैसे वो 12 घड़े के पानी भर दिया गया उसी तरह हम पवित्र आत्मा से भरे होना चाहिए. இந்த காரியத்தை செய்து நாம் ஜெபிப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நமக்கு பதில் தருவார். अगर इन बातों को हम करके हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देगा. ஆமென். கர்த்தர் உங்களோட இருப்பாராக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी के साथ रहे. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. இன்னொரு காரியத்தையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்த பிறகு அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்ததைப் போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சட்டென்று ஒரு நாள், திடீரென்று ஒரு நாள் அவர் வரப்போகிறார். அக்கினியை போல வந்து அநேகரை அழைத்து கொண்டு போக போகிறார். நாம் இதெல்லாம் சரி செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நாமும் அவருடைய சமூகத்திலே போய் இருப்போம்.
इस तरह से जैसे इन्होंने 7 कामों को पूरा किया, उसके बाद प्रार्थना किया, तो स्वर्ग से आग गिरकर जैसे उस बलि को ग्रहण किया, उसी तरह जो है एक दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आग के रूप में आएगा और दूल्हा बनकर आएगा और अपनी कलीसिया को अपने लिए जो इंतजार कर रही है इन 7 कामों को करके उनको लेकर चला जाएगा. அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகுங்கள். நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். उनके आमद के लिए, उनके आगमन के लिए आप तैयार हो जाएं. जरूर आप सभी आशीषित होंगे. आमेन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. आमेन, आमेन. परमेश्वर आपको आशीष दे. आमेन, आमेन, आमेन. आइए हम वचन के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए कृष्ण जी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे. समय के लिए प्रभु की अब्बास तुझी राजा फिर से परमेश्वर हम सबको परमेश्वर तेरे चरणों में इकट्ठा किया. धन्यवाद प्रभु जी. जो भी वचन सुना प्रभु जी उस वचनों के लिए परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु जी अर्पण करते हैं. प्रभु जी हर एक विश्वासी भाई बहनों को सबको परमेश्वर अर्पण करते हैं. प्रभु जी आशीष करना प्रभु, इतने हमसे प्यार करते प्रेम करते प्रभु जी, ये हम जान रहे परमेश्वर. इसलिए परमेश्वर अब हालेलुया इतनी दूर से प्रभु जी अपनी दास को भेजकर अपनी वचन को हमारे लिए दिया प्रभु जी. एक एक शब्द परमेश्वर आप अपने प्रभु जी स्वर्ग से हमारे लिए दिया परमेश्वर. इस वचनों के लिए पूरे दिल से परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी मैं अपने आप को प्रभु जी में देती हूँ. प्रभु जी मेरे बच्चों को हालेलुया, मेरे कलीसिया वालों को हर एक लोग तेरे समूह को मैं मेरे अंदर भी बहुत सारे कमी, वो सारे कमी उसी के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी. आशीष करना प्रभु जी हालेलुया. आप हमें प्रभु जी अपनी प्रभु जी के लिए प्रभु जी हमें तैयार कीजिए प्रभु जी. आशीष करना प्रभु जी हालेलुया. हमारे अंदर बहुत सारी कमी है प्रभु जी हालेलुया. प्रभु जी हालेलुया दिन महीने की पहले दिन में आपने बहुत सारे बातों को हमारे लिए प्रभु जी खोल कर दिया प्रभु जी. हर एक बातों को परमेश्वर उसके अनुसार हमें चलने के लिए हमारे मन को परमेश्वर तेरे सम्मुख में प्रभु जी हालेलुया हम अर्पण करते परमेश्वर. आप प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया. जो वचन हालेलुया जो दास ने प्रभु जी हमारे बांट दिया उस दास में 1000 लोगों को प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी प्रयोजन करने के लिए दुआ करते उनके व्यवसाय को उनके परिवार को परमेश्वर आप प्रभु संभालिए प्रभु जी हालेलुया. आशीष कीजिए प्रभु जी. हम सबको प्रभु जी तेरी मर्जी को पूरा करने वाले रीति हमें बनाइए प्रभु जी. आशीष कीजिए प्रभु जी. ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता. आमीन. आमीन.